Arrangement is supposed to be completed and like to get explanation what is the history and how the things all are make it, why these all are things. Some of the things keeping it upstairs, some of the keeping it downside. I like to get about at the same time the why only the egg. There's things. So like to get the details from them, like to get this all system in arranging और इस तरीके से चीज़ें क्यों बनाते हैं क्यों करते हैं उसको जानना ज़रूरी है। फेस्टिवल का मतलब ही नहीं होता है कि सब हार मिलकर गाना गाओ डांस करो, उसको ज़रूरत है। उसका साथ साथ इससे जो रिचुअल है जो पूजा है उसको भी जानना ज़रूरी है। उसी का साथ साथ सोसाइटी में एक दूसरे का साथ एक अपना कल्चर को नया जनरेशन सिखा सके। माकूम मेडामेफी सेलिब्रेशन how is going on that I like to sing and so impressive, and this is the evergreen person. Now he is a 90 and 85 মানে discipline is the main key to live the this much age হয় না আৰু Here I am. Hello, good morning everyone. Today मेडामेफी अहोम ट्राइब सेलिब्रेशन और उसी मेडामेफी को वीडियो बनाने के लिए अभी हम माकूम निकल रहे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश बिकने का चांसेस है। रेनकोट पहन लिया हूँ, नीचे से इस तरीके से ऊपर रेनकोट पहन लिया हूँ। अभी निकलते हैं वहीं से आज का मेडामेफी का वीडियो शुरू करते हैं। इसे मुश्किल करते बारिश को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी धीरे धीरे मेरा अपना जर्नी के लिए निकलता हूँ इसी रूट से माकूम तक। ऐसे होकर जाना पड़ता है। दिस इज द वे वेयर आई एम गोइंग टू रीच माय प्लेस। वहाँ पे जो स्टार्टिंग छोटा एरिया पे डुमडुमा सेलिब्रेशन कैसे करेगा इसी रूट से जा रहा है। तो इसी तरीके से आज मेडामेफी का सेलिब्रेशन आपका साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। अहोम ट्राइब यहाँ पे पीछे के रहने वाले लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसी नज़ारा I am reached the place of Assam Battalion। माकूम का यही हेडक्वार्टर है। यहाँ पे पुलिस को ट्रेनिंग और अबाउट द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस दिया जाता है। उसका साथ साथ यहीं से आगे बढ़ते हुए मेडामेफी सेलिब्रेशन प्लेस में पहुँच जाऊँगा। यही माकूम का रोड। Here we can see that মেডামেফি preparation। এইটো কি বুলি কয়? এইটো যিটো বনাইছে এইটো কি বুলি কয়? এইটো মাইহাং বুলি কয়। মাইহাং বুলি কয়। তাতে ৰৈ মেলি পূজাটো কৰিব নহয়? মানে আমি উপচাৰবিলাক দিওঁ। हाँ अच्छा अच्छा बढ़िया। और এইটো কিমান বনাব লাগে? বনাব লাগে নহয়? আচ্ছা আচ্ছা এইটো see that our all and guidance of our society who take care of and making this flag can be hosting in here. This is the preparation of here about। हेलो वेलकम बैक टू DY एपिस्टेमिक चैनल। आज का वीडियो में आपको दिखाऊंगा अहोम का मेडामेफी फेस्टिवल यहाँ माकूम से किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ से बिगिनिंग है किस तरीके से मेडामेफी सेलिब्रेट करेगा, हाउ दे आर एंगेजिंग और अबाउट द ट्राई टू प्रिजर्व देयर कल्चर ऑफ थाई अहोम सोसाइटी ऑफ मेडामेफी। उसी का झलक का साथ यहाँ का बिगिनिंग कैसे हो रहा है उसको आपका साथ यहाँ शेयर करने की कोशिश करूँगा। यही का मोमेंट कैप्चर। दिस इज द कॉन्शियसनेस एंड alertness you can see that who take care of the preserve the culture and promote the identity. Here I am arrived in Makum Thai Ahom community का मेडामेफी फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उसी को दिखाने के लिए यहाँ माकूम पे आया हूँ। We can see that this kind of they are coming with a uniform with the representing their own identity, and these all are the people who are motivating and encourage the newcomers come join and preserve their Thai Ahom community culture, and togetherly they going to be make proud their society। और उसी तरीके से सर नहीं দিব আপোনালোকে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে তাই এইটো যে আপোনালোকে মাকুমত যিটো মেডামেফি সেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে আপোনাৰ মনত পৰা? আমাৰ দ্বাদশ বৰ্ষ হৈছে। দ্বাদশ মানে 10 বছৰ হয়। 12 বছৰ হৈছে। ঠিকে আছে। আগতে আপুনি এই টাই আহোম যিটো মেডামেফিটো কেনেধৰণে চেলিব্ৰেশ্যনৰ আপোনাৰ মনত আছে? আমাৰ প্ৰথম 2003 চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। আমি তেনেধৰণে আমাৰ ইমান তেতিয়া ইম্প্ৰুভ হোৱা নাছিলে। আমি তাই জনসংখ্যাও কিমান আছিলে সেইখিনি জনা নাছিলোঁ। এতিয়া লাহে লাহে আমি গম পাইছোঁ গোটেই আমাৰ মাকুম গোটেই হেৰিয়াত আমাৰ জ্ঞাতি কুটুম বহুত আছে। অজানিতে আমাৰ তেতিয়া সিমানখিনি হোৱা নাছিলে। আমাৰ বহুত ভালেখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে। আমি এই ধৰণে এতিয়া পাতি গৈ আছোঁ। কোনে ক'ব তাৰ যে মেডামেফি কিয় চেলিব্ৰেট কৰে? সকলোৱে জানে তো মেডামেফি কিয় চেলিব্ৰেট কৰে?
মেডামেফিটো হৈছে আমাৰ ওপৰ পুৰুষৰ যিখিনি আমাৰ পুলিং পুঠাসকল আছে তেওঁলোকক আমি স্মৰণ কৰোঁ। এইটো আমাৰ এটা মেডামেফি এইটো পূজা এভাগ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰতি আমি এই পূজাভাগ আগবঢ়াওঁ, ইয়াকে মেডামেফি বুলি আমি কওঁ। নহয় মেডামেফিৰ সেই উৎসৱটো মানে আৰু এটা মেবি দ্য স্মল এৰিয়া অৰ about the some or countable people are assembled celebration, but this is the example how we are strongly develop the bonding with our culture and how we are encouraging to newcomers come and join with this kind of culture can preserve and learn that Ahom culture how beautiful, and as the Ahom ruled 600 years in Assam, they can be understood about the rich history, and together we can contribute to develop the society. That's all we can proceed about how the ritual main concern here about the ritual is how Medamefi is celebrating, and from that way I like to start that. Now we proceed our own work. অনুষ্ঠান টাই আহোমৰ উপৰি পুৰুষক সোঁৱৰি তৰ্পণ আগবঢ়োৱা অনুষ্ঠান মেডামেফি নামে জনাজাত। মেডামেফিৰ শব্দৰ অৰ্থই তাকেই বুজায়। পুৰণি যুগৰ পৰাই উদযাপিত এই অনুষ্ঠান নৱমূল্যায়ন নোহোৱাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰকৃত অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য এক নিৰ্দিষ্ট পৰিসৰৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে। মেডামেফি প্ৰকৃততে প্ৰাকৃতিক উপাচাৰে উপৰি পুৰুষলৈ তৰ্পণ আগবঢ়োৱাৰ লগতে শাশ্বত প্ৰাকৃতিক উপাসনা কৰা এক মহৎ আৰু পবিত্ৰ অনুষ্ঠান। ইয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণ দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই লেখা যুগুত কৰা হৈছে। টাই আহোমসকল প্ৰকৃতিৰ উপাসক আৰু পুলিন পুঠাও জন্মিঙত বিশ্বাসী, কোনো দেৱ দেৱীৰ উপাসক অথবা পূজাকো নহয়। মহাজাগতিক বিগ বেং তত্ত্ব মহাশূন্যবাদ বিজ্ঞান মনস্কতাৰ বিশ্বাসী তেওঁলোক। Ceremony of ritual they're going to be started here. প্ৰদান কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সেয়েহে সমূহ কৰ্মকৰ্তা আমাৰ মেডামেফিৰ সভাপতি সম্পাদক তথা আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ যি উপদেষ্টা সমূহ আৰু সমূহ মাকুমবাসী জ্ঞাতিসকললৈ মই সকলোকে সপ্তাং জনাই। And here this ritual practice is started formally here. The lighting of the land for entire program can be smoothly started and asking for a blessing from the Almighty Ancestor to live in peace and harmony, everyone. Of offering a symbol and togetherly one another respect and contribution. Smoothly conducting Medamefi festival here. We can see that from Mahum. Yes, we can see that about the vibes of here and the supporting one another, preserving our own culture, and this is the promoting on identity. ভাগৱতে বাসুদেৱায় নমো নমঃ। 2024 বৰ্ষত আঁতৰি গৈছিল তুলিকা গগৈ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা গৈছিল ৰাজীৱ খতীয়া। আমি তেখেতকো আমাৰ আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত এগছি বন্তি। And so impressive, and this is the evergreen person. Now he is 90 and 85. 90 বছৰ বয়সলৈকে ইমান ধুনীয়াকৈ থাকিব পৰাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো কি? আৰু কাহিনীটো মানে মই সদায় গতানুগতিক যিখিনি আগতে মই পুলিচত আছিলোঁ, হয় পুলিচত যিখিনি অনুশীলন আমাক কৰাইছিলে নিয়মানুৱৰ্তিতা আছিলে সেইখিনি মই এতিয়ালৈকে পালন কৰি আছোঁ। মানে ডিচিপ্লিন ইজ দ্য মেইন কি to live that this much age. আৰু আপুনি খোৱাৰ খাদ্য তালিকাবোৰ কওকচোন, কি কি খাই কি দেখোন? আমি চব খাওঁ। আৰু এইটো বয়সলৈকে 85 বছৰ বয়সলৈকে এটাও দাঁত নহৰাকে কেনেকে ৰাখিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়াকে? ই কৈ দিয়কচোন, ই দেখিছ এটাও দাঁত নহৰা নাই, 85 years old। আৰু ৰুটিন কেনেকে? ৰাতি গধূলি সোনকালে শুই যায়? ৰাতিপুৱা 4টালৈ মই নাথাকোঁ। ঘৰতো এনে বহি নাথাকে আপুনি? খাওঁ মানে কেনেকে আপুনি সেই 85 যেনে কি ধৰণৰ কাম কৰে? বাৰীত পাচলি লগোৱা, জলকীয়া লগোৱা আৰু পথাৰত এতিয়াও কোৰ মাৰে? যাব লাগিব আপোনাৰ পথাৰত ভিজিট কৰিব লাগিব বাৰু, বুজিছে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আপোনালোকৰ ভগৱানে এনেকৈ শক্তি দিয়ক। 85 and 90 is not an easy task at all. Thank you. Important ritual going to be started here. We can see that.
এইটো কি বুলি কৈছিলে? Offer a prayer and the script which is written here is going to be read out, and in that way they are going to be lighting of this lamp. মই নাজানো বাহন নাজানো বিষয়জন পূজা মন্ত্ৰ নাজানো কিঞ্চিত এতেকে পৰমেশ্বৰ দাস ভৈলো চৰণত মোৰ গতি সাধিব আজি পৰম গুৰু তোমাৰ নামত আজি পেনকেটাখন দিয়া হৈছে যেন বা পুথি নক্ষত্ৰ যদি কিবা তুমি আজি বাৰতে This is the process of offering prayer. ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে আজি আমি 8জন দেৱতাৰ কাৰণে 8খন আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে যিখিনি আপোনালোকে জানে খাওঁ আইলেংডি মুটুম টাইকুম গাংডন আদি কৰি আমাৰ জাচিফাংলৈকে আমাৰ 8জন দেৱতা আৰু এজন উপপুৰুষ 2জন অংগৰু আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াতে আমি আমাৰ সকামখন শুদ্ধ হ'বৰ বাবে আমি গুৰুদেৱৰ নামত পুলিং পুঠাসকলৰ নিমিত্তে আমি চেংকেট সেই চেং কেঞ্চকন আমি আজি ইয়াত স্থাপন কৰি আমাৰ বাৰ দিন ফেন সকলো ঠিক হ'বৰ কাৰণে আজি আমি পতা হৈছে সেয়েহে আমি আজি আমাৰ জাতিগত সকলো মিলিত হৈ আইচিং নামটো গাব কাৰণে ইয়াতে সমবেত হৈছোঁ Mayahang, this whole process is going on now. On the Mayahang, this is going on. Guys, mostly I'm concerned about how the Madam Mefi is celebrating that, try to capture and sharing with you. This is the things and preparation going on. You can see that here.
This is the process going on. I like to share with you the how Madam Mefi is celebrated in Ahom tribe, and this is the Madam Mefi festival vibes. And I really am concerned about how their festival is being celebrated, how ritual is being offered. That things I try to capture and share with you. Thus you can see that the preparation here, the lighting also going on. And this is the process and the actual roads and how the things are celebrated. You can see that. Especially conducted by the engaging ritual, everyone are allowed to do that. সকলোৱে এইবোৰ কৰিব দিয়া নহয় কিছুমান স্পেচিফিক পাৰ্সন বা যিবোৰ এইবোৰ বস্তু এক্সপাৰ্ট হয় so this is a maihang it called. Here we can see the rice and ginger mixed in the particularly two only. Here you can see three and here some more there. Only দুটা হে কিয় ये तो দুটা হে কিয় ইয়াত মানে হল প্ৰকৃতি মানে আমাৰ সংসাৰৰ কাৰণে পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী দুজন লাগে ন এইখন হল মাইহাং মানে প্ৰাকৃতিক উপৰিপুৰুষ আমাৰ জনসাইসমূহ দিছে জনসাইসমূহ মতলব মানে হল কি আমাৰ এটা শক্তি যি শক্তি গোটেই সৌৰ জগতখনক মানে ইজনে সিজনক টনাটনি কৰি ধৰক এতিয়া বিজ্ঞানৰ ভাষাৰে ক'ব গ'লে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি দ্বাৰা আমি ধৰি ৰাখিছে জগতখনত যিটো টনাটনি কৰা শক্তি এই শক্তিৰ উদ্দেশ্যে আমি নামখন দিছো ইয়াত দুটা আৰু ইয়াত তিনটা কিয় দিয়া ইয়াত দিছো আমাৰ সৌৰ জগতৰ যিবিলাক শাসক সৌৰ জগতৰ শাসক শক্তিক আমি ফিফানুৰ লেংডন বুলি কওঁ ফিফানুৰ লেংডনৰ নামত আমি তেখেতক তিনিখন মানে প্ৰসাদে তিনিটা প্ৰসাদৰ উপাসনা কৰোঁ আৰু তলত এখন আছে তলত এখনক কয় মানে কেউলিঙা বুলি কয় process of arrangements going on here. Egg are kept here on the egg, whatever thing and why is the reason behind this whole process making. I'm going to take the explanation from him. Is called ritual. The person who was engaged in ritual activity is called in home term is mo. Here we can see that this is all a process which we have seen that is called maihang, right? Maihang, and this is about the mixture of rice, ginger, and salt, and mustard oil. Mitadelu mix ase no? Mustard oil is here. This name Tangkak. This edo ki boli koy tangkak, and you can see that there's some segregation and particularly arranging about that. Here we can see that 2 egg and rice is also there, and here 3, and about here is a 1 2 3 4 5 6 7 8 is here. Here we can see the 2 and another process is there of how it's doing. You can see that, and this is also having some kind of cover. I like to capture on that. What is this? Edu enake cover kiyo kore? This is a process of Madam Mefi celebration which is taken place. So we can see that this whole process and make it very smoothly. Here one more you can see that downside keeping one egg and rice is here. This is the Madam Mefi, that ritual how is taken place. I try to share and capture the moment how it is that arrangement is going on, and this is some more things will there. We're going to install that, and this is about the Madam Mefi of Ahom tribe from the Makum. I like to capture and these all the things and sharing with you. Afterwards I'm going to explanation. Here we can also see that downside also on the egg and rice is keeping the white is so it's going to be explanation, and some more other side you can see that here also keeping the whole process offering a prayer, and everywhere cannot be taken places. Here we can see that particularly allowed the places for ritual can conducted, and इसी तरीके से पूजा कर अपना एंसेस्टर अपना पूर्वज को याद कर अपने आप को आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अपने आप को कुशल और सुखी जिंदगी जी सके, और उसी जिंदगी को जीने के लिए सबका ऊपर वाले से आशीर्वाद होना जरूरी है, ऊपर वाले से दुआ मिलना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए इसी के दुआ मिलने के लिए इस तरह की चीज़ें अरेंज करके रखा है ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे के साथ मिले और एक दूसरे के साथ मिलकर सोसाइटी में. Here one and another one more things are arranging process going on. Here we can see that किस तरह की चीज़ें रख रखा है, और यहीं पे चीज़ें सजा कर रखकर भगवान से दुआ मांग रहे हैं. यहाँ पे रखा है अंदर तामुल एंड पान बोलते हैं उसको. And all the things make it, and this is about some history or some of the mystery behind. You can see that he's starting the process of another side of friendly, and this is about এইটো কিয় কৰিছে? এইটো আমি এটা প্ৰাকৃতিক শক্তি দিছো বাছাইবিলাক ইয়াৰ পাছতে মই তাৰ নামত দিছো আজি আমাৰ এই পবিত্ৰ আমাৰ উৎসৱ সম্পৰ্কে আমাৰ
খাও খাম মানে হ'ল কি সৌৰজগতৰ যিটো জলশক্তি অঁ পানীৰ যিটো শক্তি অঁ সেই শক্তিটো মানে তৰ্পণৰ নামত এইটো খাও খাম দিছে অ'কে আৰু এইটো এই ইয়াত দুটাহে কণী কিয় নহয় কিয়? তিনিটা আছে তিনিটা আছে তাত দুটা অ'কে তাৰপিছত আচ্ছা আইলেণ্ড দিন বুলি কয় এইটো অ'কে আইলেণ্ড দিন মানে হ'ল কি ভাষাত আইলেণ্ড দিন কয় অসমীয়া ভাষাত হ'ল পৃথিৱী পৃথিৱী পশুমতি য'ত মানে আমি সকলোকে তেখেতলোককো শ্ৰদ্ধা জনাই স্মৰণ কৰি নমস্কাৰ। এইটো মানে প্ৰাকৃতিকৰ নাম এইটো ঘৰটো কিয় বনাইছে এইটো তেওঁবিলাকক দিবলৈ হ'লে এনেকুৱা মায়ে হেঙত নিদিয়ে অঁ এই মাইহামত নিদিয়ে ইহঁতক কিয় এনেকৈ বেলেগকৈ দিছে এইটো হ'ল পৃথিৱী মাটি দিনত সেইকাৰণে তেওঁক মাটিতে দিছোঁ মই সদৌতিলৈ মানে হেৰি জলশক্তি মোৰ আন্তৰিক পানী শ্ৰদ্ধা পানীতেও মানে নমস্কাৰ আৰু ওপৰতে সিহঁতক মদ ঘৰ বুলি কয় এইটো। এইটো মদ ঘৰ বুলি কয় আচ্ছা মানে অকল অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ নবনালো হ'লেও এইটো মদ ঘৰ বুলি কয় আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কওকচোন ইয়াত কেনেধৰণে কি কৰিছে চ' হিয়াৰ আই লাইক টু গেট দ্য ইনফৰমেশ্যন এবাউট দিছ য়েছ এইখন হ'ল জানচাই সমূহ উদযাপন সমিতি জানচাইসমূহ জানচাই জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি নিতিন গগৈ অঁ। ডাঙৰীয়া মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি মানে ভাতৃপতি অনাটনি যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ ৰিংকু গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ এটা শক্তি নাম প্ৰমুখে কৰি মোৰ হাত বঢ়াই দিয়ক এইটো হ'ল আমাৰ আমাৰ সৌৰজগতৰ নাগপুৰ চাহ বাগিচাৰ সন্মানীয় যিজন পৰিচালক মহোদয় শক্তি অঁ সূৰ্য আৰু উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় তেখেতৰ নামত মানে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু এইটো হ'ল চিতলাম চাম বুলি কয় অঁ চিতলাম চাম মানে হ'ল আমাৰ আজি এই ইয়াত কেইবাটাও ভাগ আছে এইটো মেইন আমাৰ চাওক বজ্ৰ সকলোৰে কাৰণে বজ্ৰ এটা অতি বিজুলী পবিত্ৰ দিন বজ্ৰ বিজুলী অঁ কুঁৱলী যি দিনটোত আমি বতাহ ধুমুহা নদ পৰম্পৰাগতভাৱে নদী সাগৰ উম। এইবিলাকক আমি প্ৰাকৃতিক আমাৰ শক্তি তাৰ নামত সাতটা ভাগ উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰোঁ সাতটা ভাগ আছে সাতটা ভাগ আছে। কণীহে কিয় বেলেগ কিয় নিদিয়ে কণী ঠাইত আমি কাই দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ কাই মানে পূজা কুকুৰা অৰ্চনা কৰোঁ কুকুৰাও দি পূজা কৰে আৰু আগন্তুক দিনত কুকুৰা দিও পূজা কৰে কিন্তু কুকুৰা সলনি আমি এতিয়া কণী দিছোঁ মংগলভাৱে কাৰণ কুকুৰাটো আজিকালি ব্যয় আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ব্যয়বহুল, আচ্ছা। তেওঁলোকৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ কণী দিছোঁ আচ্ছা আৰু এইটো হ'ল আমাৰ এই পৰম্পৰা আমাৰ মাজত আছে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিও যেতিয়া আমি কৰোঁ মুইকুম টাইকুম মুটকুম সদায় টাইকুম আমাৰ মুটকুম টাইকুম অ'কে উপৰিপুৰুষক মুটকুম টাইকুম স্মৰণ কৰি এই জীৱ জগতৰ যাৰ সকলো জীৱৰ জন্ম মৃত্যু তেওঁক আমি জন্ম হোৱা সদায় বিচাৰোঁ, আশীৰ্বাদ বিধি বিচাৰোঁ। আছে জন্ম এই মেডাম মেফি আমাক আগম নিগম এই শক্তি দেখুৱাই গৈছে শক্তিটোৰ নামত আমি এই আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ইয়াত আৰু এটা ভাগ কওকচোন আপুনি এই কণীকেইটা এইটো বস্তু কি বুজায় আৰু আমাক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে ফুং বুম বুম অসমীয়া বুম বুম বুং বৃহত্তৰ কি অসমীয়া কাৰণে থোলা থোলা বুলিও কয় যি ধৰণে একতা ইয়াক দোলেৰে মানে আমি লোকলাও দিম অঁ বান্ধিলে লোকলাওৰ নাম হ'ল দুবিধ আছে আজি অঁ যিটো বিশ্ব দৰবাৰত আমি পানী দি নিজকে অসমীয়া সেইটো জাতি হ'ল নাম হিচাপে লাও যিটো পানী পৰিচয় নিদিয়ে দিয়াৰ কাৰণ কাৰণে ৰক্ত যিজন আহিব অঁ সেইটো লোকলাও মহান আচ্ছা। ব্যক্তিক লোকলাও আমি আমি সকলোৱে প্ৰথমে স্মৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এইটো ওপৰত দিয়া তলত কিয় দিয়ে ইয়াত এইটো চাউলুং চুকাফাই তেওঁৰে সহপাঠী অসমৰ জাচিং পাহল এই সময়ছোৱাত অতীতৰ যিবিলাক জ্ঞানী বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হৈ থকা যিসকলে আমাৰ বিভিন্ন জাতি কাৰণে মানে জনজাতি দৰ্শন উপজাতি কৰিছিলে সকলোকে সামৰি সৌৰজগতৰ বিষয়ে দৰ্শন কৰি আমাক ইমানখিনি বৃহত্তৰ জ্ঞানৰ অসমীয়া মানে জাতি অধিকাৰী কৰি থৈ হিচাপে গ'ল পৃথিৱী ইমান আগুৱাই উন্নতি নিবৰ মানৱ অসম গঢ়ি তুলিছে জ্ঞানীসকলৰ স্মৃতি আৰু চিন এই স্বৰূপে পৰিচয় আজি আমি তেখেতসকল ধুনীয়া কৰি প্ৰাকৃতিক আছো দেৱতা বিশ্বৰ নহয় দৰবাৰত এওঁলোকৰ গতিকে আজি প্ৰাকৃতিক এই এওঁ হ'ল মানৱ পবিত্ৰ ক্ষণতেই এইটো প্ৰাকৃতিক আচ্ছা প্ৰকৃতিক উচৰ্গা কৰি কৰা হয় এইটো মানুহক লৈ আচ্ছা মানুহৰ উপৰি মই তেখেতৰ আচ্ছা তেখেতসকলকো আমি প্ৰকৃতিৰ পুৰুষসকলৰ লৈ মোৰ গভীৰ মানে মান্যতা এটা সন্মান দিব বিচাৰিছো ইমানেই জ্ঞানী মানে আৰু আজি উম প্ৰাকৃতিক উপৰি আশীৰ্বাদ পুৰুষসকলক সন্মান বিচাৰিছো হিচাপে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ লগতে দিনত এইটো জাচিংফা বুলি কয় তেখেতে আমাৰ যি জাচিংফা সৰস্বতী বুলি কয় কিছুমানে কিন্তু সৰস্বতী আগুৱাই যোৱাৰ চেংগুলৰ কাৰণে মিলন সৰস্বতী আমাক দেৱী নহয় সকলো বহুত মানে আছে এটা পথ দেখুৱাই গৈছিল মানে জ্ঞানী আৰু এটা মোক ভাগ কওকচোন সেই যে কলৰ বাকলি বুলি থৈছে এটা মোৰে গোটেইবোৰে এটা চিম্বল চিষ্টেমে কিয় থ'ব পৰা নাই তাক বেলেগ বেলেগ কিয় হিচাপে কিয় বিশ্বৰ ৰাখিছে দৰবাৰত অন্যতম এক শক্তিশালী জাতি হিচাপে যাতে এই থিয় দি ভাগটোত আমাৰ থাকিব এই পাৰে লাইনটো কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে তেখেতৰ ওচৰত গতিকে এইফালে এখন মুখনি আছে পুনৰবাৰ পবিত্ৰ এই মেডাম পটুৱাটো মেফি যে উপলক্ষে এইফালটো ভাগিছে যি আৰু কাৰ্যসূচী এই পটুৱাটো গ্ৰহণ এইফালটো কৰিছে ভাগিছে অনুষ্ঠান সেইকাৰণে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ উলটা বুলি কৰিছে দিয়া হৈছে এইটো সাজ এতিয়া আগবঢ়াইছে মানুহ যেতিয়া নহয় আচ্ছা আৰু এওঁ হ'ল আমাৰ চৌকী চৌকী দাম আচ্ছা আমাৰ অতীতৰ বংশধৰসকলৰ যিবোৰ মানে অতি স্মৃতিত মৃত্যু হৈ গ'ল চৈধ্য পুৰুষৰ ওপৰত যিমান বংশধৰ টাইলুং টাইখাম সৃষ্টি হোৱাৰ পৰা যিমান উপৰি পুৰুষ আমাৰ মৃতক হৈ গ'ল তেখেতসকলৰ গোটেইবোৰক লৈ মেলি এইটো কৰি দিয়া হৈছে তেখেতসকলৰ নামত এওঁ দিছে এইটো অনুষ্ঠানৰ আৰু এইখন হ'ল ৰাখিন 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 মানে ৰাখিন মানে হ'ল ই এটা প্ৰাকৃতিক অপশক্তি অ'কে যাৰ দ্বাৰা মানুহৰ মানসিক বিকাৰ হয় আচ্ছা মন বেয়া হয় হুম মানসিক শক্তি কিবা বেমাৰ আজাৰ কিবা মানে বেয়া কৃষ্টি ইয়াৰ সৃষ্টি
তেখেতৰ নামত এখন সেইখন হ'ল বাঘিন বাঘিন মানে বাঘিন মানে হ'ল তেখেতেও এজন ক্ৰীড়াপৃষ্টি শক্তি যাৰ দ্বাৰা মানে শাৰীৰিক মানসিক হেৰি হয় তেখেতসকলৰ কাৰণেও সেইখন দিছোঁ বাঘিন বুলি কয় গতিকে এইসকলক আমি এই উপাসনা কৰোঁ মেডাম মেফিত এইটোৱে মেইন মেডাম মেফিৰ আপোনাৰ পূজা পাৰ্বণ আৰু আমাৰ যিটো পূৰ্বজক ৰোমন্থন কৰি পিনে তেওঁলোকৰ আশীষ বিচাৰি যাতে আমি সুস্থ আৰু সফল জীৱন জীয়াই থাকিব পাৰোঁ তাৰে বিচাৰি আমি এনেধৰণে উদযাপন কৰোঁ হয় নাই এইটোৱে মেইন ৰিচুৱেলটো মেডাম মেফিৰ অ'কে নমস্কাৰ এইখিনি দিছ ইজ अबाउट द मैडम मेफी सेलिब्रेशन ऑफ रिचुअल और ये मैडम मेफी का रिचुअल का जिस तरीके से नज़ारा और जिस तरीके से इसका हिस्ट्री और जिस तरीके से उसका मिस्ट्री भी है ना क्यों इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उसी से आप यहाँ आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से जोड़कर अपना कल्चर को रख कर दुनिया का सामने बताना चाहते हैं कि मैडम मेफी किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं नीचे गाँव एरिया में और बहुत रिमोट एरिया में क्यों सेलिब्रेट करते किस तरह करते उसी का आपका साथ देखा करें यहाँ का सिस्टम को आपका साथ सजा कर रहा हूँ ताकि ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप समझे कि मैडम मेफी को किस तरीके से करते उसी से एक दूसरे के साथ जुड़े और उसी का साथ हर ट्राइब हर कम्युनिटी अपना कल्चर को प्रिजर्व कर दुनिया का सामने रख सके ताकि अपना कल्चर कितना रिच है और अपना सोसाइटी कितना वाइब्रेंट है उसी को यहाँ शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ एक चीज़ देखा हूँ ये बेम्बू से बनाया हुआ है उसको ये ऊपर क्यों कवर करे হুপা আচ্ছা হুপা আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি ভৰাব ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাম আমি মানে যিটো মানে আমি নামজাৰি পানী মন্ত্ৰপাঠ কৰিম সেই মন্ত্ৰপাঠ কৰাৰ পিছত পানীটো ইয়াত আমি অলপ অলপ ঢালিম প্ৰতি চাঙতে দিম পটককৈ অলপ অলপকৈ চবফালে দালি দিব প্ৰত্যেক চুঙাতে এটা এটা দিম এটা চুঙাতে অ'কে 10টা আছে যে 10টা আমি প্ৰত্যেক জাগাতে দিম আচ্ছা তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰিব তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত শেষ হৈ যাব ঠিক আছে বঢ়িয়া there is going on the final portion of prayer is going on now प्रेयर का यही मेन रिचुअल है उसी तरीके का सिस्टम पे यहाँ चल रहा है और उसी का साथ साथ ये नियम को बरकरार रखा है सुंदर 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 came to capture the moment of Madam Mefi celebration in Makum. I'm really happy that these all are beautiful people around me to capture the moment of today. This is the ending of the Makum Madam Mefi celebration of today. I like to move the other side as this is the tradition and culture. This new generation carry forward the pride of Assam and a glory of or about the rich culture of Ahom tribe. And this is all our people. The madams and all are they are guiding them to see the beauty of society. That's all about that. Now I'm ending of the video. I'm really happy to see them and they so helping me to capture a moment of today's Madam Mefi celebration. I'm really happy that thank you all. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever come